سورہ بطین کی یہ چند آیات میں نے آپ کے ہدیہ سماعت کی ہیں، جس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرما رہا ہے، قسم ہے تین کی، یعنی انجیر کی، زیتون کی قسم اور طور سینا کی قسم اور اس شہر مقدس کی قسم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یقیناً ہم نے انسان کو بہترین سانچے پہ پیدا کیا ہے، مگر کیا کریں، ثم رددناہ اسفل سافلین، انسان نے کام ایسے کیے کہ ہم نے اس کو بالکل پستی کی طرف پلٹا دیا۔ بنایا تو اس کو بہت اعلیٰ تھا، مگر یہ بن گیا بہت پست ہو گیا، اور اتنا پست ہو گیا، اتنا نیچا بن گیا کہ اب جانور کی پستی بھی اس کے سامنے کوئی پستی نظر نہیں آتی۔ اللہ نے بہت سی قسمیں کھائیں اور بہت سی قسمیں کھانے کے بعد کہا ہم نے انسان کو بہترین سانچے پہ پیدا کیا۔ دیکھیں، یہ ایک طریقہ ہے قسم کا۔ پروردگار عالم نے مختلف جگہوں پر قسم کھائی ہے۔ میں اپنا موضوع شروع کروں گا ایک بات، تاکہ آپ کے ذوق جو ہے تھوڑے سے اور روشن ہو جائیں، واضح ہو جائیں۔ یہ جو ہے قسم کا ایک طریقہ ہوتا ہے جو اللہ نے اس کو یہاں پر استعمال کیا ہے۔ فرض کیجئے انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، کیا کہا ہم نے انسان کو بہترین سانچے پہ پیدا کیا۔ یا مثلا سورہ والشمس میں کہا سورج کی قسم، روشنی کی قسم، چاند کی قسم اور ستاروں کی قسم، زمین کی قسم، اس کے بچھانے والے کی قسم۔ اس کے بعد کہا قد افلح من تزکا، یقیناً قد افلح من زکاہا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ قانون قسم یہ ہے کہ جب آپ قسم کھاؤ تو اس کی قسم کھاؤ جو افضل ہو، جس کے بارے میں قسم کھا رہے ہو اس سے وہ چیز افضل ہونی چاہیے۔ یہ قانون قسم ہے۔ اور فرما رہے ہیں کیونکہ جو ہے انسان سے افضل تھا۔ یہ سورج سے مراد سورج تو ہے نہیں، ذات سرور کائنات ہے، تو سرکار دو عالم کی ذات، مولائے کائنات کی ذات، یا لئے سے مراد ذات سیدہ، یہ سب افضل تھی کس سے؟ انسان سے۔ تو ظاہر سی بات ہے جس کے بارے میں قسم کھائی جائے اس سے وہ چیز افضل ہونی چاہیے جس کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ یہ قانون قسم ہے۔ فرض کیجئے ہم قسم کھاتے ہیں اپنی بات کو مضبوط اور مستحکم بنانے کے لیے، تو کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں لوٹے کی قسم، گلاس کی قسم، یہ کہتے ہیں مائک کی قسم، نہیں، ممبر کی قسم، علم کی قسم، یہ کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ کیونکہ مائک ہم سے افضل نہیں ہے، ممبر افضل ہے، ہم سے علم افضل ہے، ہم سے مولا عباس افضل ہیں۔ اس وجہ سے ہم قسم کس کی کھاتے ہیں؟ جو ہم سے افضل ہوتا ہے۔ یہ قانون قسم ہے۔ مگر ایک موقع ایسا آیا جہاں اللہ اہل بیت کے فضائل بیان کرنا چاہتا تھا اور قسم دکھانا چاہتا تھا۔ ذرا میں غور فرمائیے گا، ایک موقع ایسا آیا جہاں اللہ قسم بھی کھانا چاہتا تھا اور اہل بیت کے فضائل بھی بیان کرنا چاہتا تھا۔ تو اب قسم کھائے تو کس کی کھائے؟ غور فرمانے، ذرا غور فرمائیے گا، اس لیے کہ قانون قسم یہ ہے جس کی قسم کھاؤ وہ افضل ہونا چاہیے اس سے جس کے بارے میں قسم کھا رہے ہیں۔ ذرا غور فرمائیے گا، اب قانون قسم تو یہ تھا جس کی قسم کھاؤ وہ افضل ہونا چاہیے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے اہل بیت کے بارے میں قسم کھانا ہے، کوئی چیز اہل بیت کے برابر نہیں، تو افضل کیا ہوگی؟ بھئی اللہ جو ہے قسم کھانا چاہتا ہے، اہل بیت کے فضائل بیان کرنا چاہتا ہے، تو اللہ نے کہا اے اہل بیت رسول، ہم نے پوری کائنات میں کوئی بھی چیز تمہارے برابر پیدا نہیں کی، تو تم سے افضل کون سی ہوگی؟ لہذا فضائل بھی بیان کرنا ہے، قسم کا قانون بھی باقی رہنا ہے، لہذا اب ہم قسم کھاتے ہیں۔ حدیث قصہ میں کہتا ہے وہ عزتی و جلالی، میں کیا کروں گا؟ غور فرمائیے گا، وہ عزتی و جلالی، مجھے قسم
अपने इज्जत और जलाल की। मैंने ये कायनात इनके सदक़े में पैदा की है जो चादर के नीचे है। अहले बैत के फज़ाइल भी है, कसम भी है, कानून कसम को बाकी भी रखा। मैं कहूँगा परवरदिगार तेरे तो अस्मा भी है, तेरे तो सिफात भी है, तेरे तो नाम भी है, किसी और की कसम खा ले इज्जत और जलाल की क्यों खाता है? क्या तुम्हें नहीं पता अहले बैत की अजमत की बात है? अपनी इज्जत की कसम खा के बताना चाहता है अहले बैत की अजमत इज्जत खुदा है, इज्जत खुदा अजमत अहले बैत है। सलावत पर ये मोहब्बत वाला अजमत अहले बैत इज्जत खुदा है और इज्जत खुदा अजमत अहले बैत है। यानी क्या मतलब? परवरदिगार किसी और की कसम खा ले तो कहार है, तो गफ्फार है, तो रहीम है, तो करीम है, तो मुख्तार है, तो सत्तार है, तो सरीर ग़िज़ा है, मगर किसी की कसम नहीं खाता। क्यों खाता है? इज्जत और जलाल की। का तुम्हें नहीं पता इज्जत के लिए हर चीज कुर्बान की जाती है। हमने अहले बैत की अज़मत के सिलसिले में अपनी इज्जत की कसम खा के दुनिया को बता दिया। अगर कोई इनकी तौहीन करता है तो हमारी तौहीन है, जो इनकी इज्जत करता है हमारी इज्जत है। इसी वजह से कहा इनको 14 मत समझना, ये 14 हमारा दरवाजा है। सलावत पर ये मोहब्बत वाला ये 14 के 14 हमारा दरवाजा है। ये इनकी इज्जत की कसम खा के कहा वह इज्जती व जलाली, मुझे कसम है अपनी इज्जत और जलाल की। अच्छा, कुरान पूरा चेक करिए। पूरे कुरान में आपको या अरबी जबान में जो कसम के लिए अल्फाज या हुरूफ मिलेंगे, पर 4 हुरूफ मिलेंगे जिनसे अहले अरब कसम खाते हैं। या कुरान की 6236 आयतों को अगर आप चेक करोगे तो पता चलेगा अल्लाह ने तमाम जगह पर जहां जहां कसम खाई वो 4 हुरूफ के जरिए से खाई। या तो वाव के जरिए से खाई, या ते के जरिए से खाई, या पे के जरिए से खाई, या लाम के जरिए से खाई। 5वां हर्फ नहीं मिलेगा। कहीं कहा तल्लाह यानी अल्लाह की कसम, कहीं कहा वल्लाह यानी अल्लाह की कसम, कहीं कहा लिल्लाह यानी अल्लाह की कसम, कहीं कहा बिल्लाह यानी अल्लाह की कसम। यानी 4 हुरूफ है बस जहां पे अल्लाह ने जगह जगह पर कसमें खाई। कहीं तल्लाह कहा, कहीं बल्लाह कहा, कहीं बिल्लाह कहा, कहीं लिल्लाह कहा। परवरदिगार ने बस 4 हुरूफ की कसम खाई। अगर चारों को एक जगह जमा करोगे तो बस एक ही लफ्ज बाबाना मिलेगा। इसके अलावा बाबाना लफ्ज बने हुई है नहीं। 4 हरफों से एक लफ्ज बनता है। वो लफ्ज क्या है? यानी लाम वाव ते और जो है वाव, यानी ये 4 हरफों का अगर एक लफ्ज बनाओगे तो फतूल बनेगा। यानी अल्लाह ने पूरे कुरान में जगह जगह फतूल की कसम खाई। सलावत पर ये मोहब्बत जगह पुतोड़ की कसम खाई। कसम क्यों खाते हैं? अपनी बात को मजबूत करने के लिए, मुस्तहकम करने के लिए, ताकि मजलिस के सामईन समझ जाएं कि ये जोश खिताबत की बात नहीं है, ये कलाम इलाही की बात है। कलाम इलाही में अल्लाह फरमाता है कि हमने इंसान को बेहतरीन साँचे पर पैदा किया। जब अल्लाह ने बेहतरीन साँचे पर पैदा कर दिया तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि बेहतरीन साँचे पे बाकी रहे। मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ और फरमाइएगा, मैं अपने मौजूद पे आ चुका हूँ। ये बेहतरीन साँचे पे पैदा करना ये उसका कमाल था, लेकिन बेहतरीन साँचे पे बाकी रहना ये हमारा कमाल है। नहीं, जिस्मो जिस्मानियत के एतबार से हम
हमें एक खूबसूरत मखलूक बना के पैदा करना, ये उसका काम था। लेकिन अंदर से, अंदर का इंसान भी अच्छा हो जाए। मैं क्या कह रहा हूं, जरा गौर फरमाइएगा। अंदर का इंसान भी अच्छा हो जाए। इसी वजह से कहते हैं कि दौलत, शोहरत, मनसब इंसान को बिगाड़ता नहीं है। दौलत, मनसब, शोहरत इंसान को बिगाड़ता नहीं है। फिर सुनिएगा, दौलत, मनसब, शोहरत इंसान को बिगाड़ता नहीं है, बल्कि अंदर के इंसान को जाहिर कर देता है। मैं क्या कह रहा हूं, नहीं मुतवज्जे नहीं हुए। दौलत आने के बाद जो अंदर का छुपा हुआ इंसान था वो जाहिर हो जाता है। अगर शरीफ था तो शर जाहिर होगा, अगर शरीफ था तो शरीफ उसका शरफ जाहिर होगा, अगर जो है वो अच्छा था तो अच्छाई निखर के आएगी, अगर मनसब से पहले बुरा था तो इसके मनसब के आने के बाद इसकी बुराई में इजाफा और बढ़ जाएगा और हो जाएगा। इसका मतलब यह है इसकी हकीकत लोगों के सामने वाज़ेह हो जाएगी। सलावत पढ़े मोहम्मद लिहाजा मैंने कल कहा था, अजीजान मोहतरम, यहीं पर छोड़ा था कि अल्लाह के बनाए हुए इमाम ने फरमाया 7 जानवर ऐसे हैं जो जन्नत में जाएंगे। फिर जुमला, क्योंकि जुमला जो है ये बहुत बड़ा जुमला है, दोबारा तकरार करता हूं। 7 जानवर जन्नत में जाएंगे, इसका मतलब ये हुआ जानवर होना ऐब नहीं है, जानवर होना ऐब नहीं है, बदकिरदार होना ऐब है। जानवर होना ऐब नहीं है, बदकिरदार होना ऐब है। इंसान भी है फिर भी बदकिरदार। अरे बनाया तो इंसान था, आपकी गलती नहीं है, गलती मिंबर पे आने वाले की है कि उसने आपको बहका दिया, आपको गुमराह कर दिया, दो आंसुओं में आपको जन्नत दे दी। उसने पीछे का बैकग्राउंड बताया नहीं, उसने नहीं बताया भाई जन्नत तो बाद की चीज है, उससे पहले एक चीज है जिसे बरज़ख कहते हैं। मैं क्या कह रहा हूं, जरा गौर फरमाइए। उसने बरज़ख का कालम बंद कर दिया। अरे भाई सजा जजा तो बाद में मिलती है, पहले मुकदमा चलता है। 20 साल मुकदमा चलने के बाद तब कहीं जाके पता चलता है भाई सब बरी किया जाएगा या इसको सजा दी जाएगी। ये जो 20 साल आपने कचहरी के चक्कर काटे, बड़ा अच्छा जुमला है का प्रक्रिया ही सजा है। मैं क्या कह रहा हूं, ये चक्कर कटाना ही सजा है, ये चक्कर काटना ही सजा है। तो बहका तो दिया मौलवी ने, तो आंसू बहा लो। कभी सोचा आपने इसकी कोई हकीकत भी है या नहीं, या काली आंसू बहाओ, चाहे मां बाप को परेशान करो या नहीं, चाहे भाइयों से 2 साल तक बात न करो, चाहे पड़ोसियों का हक मारो। आजकल का, अरे आप तो यूट्यूब पे देख रहे हैं कैसे कैसे लोग मातम करते हैं, कैसे कैसे लोग अजादारी करते हैं। तो क्या सब जन्नत में चले जाएंगे? इतनी सस्ती जन्नत होती तो आदम को जन्नत से न निकाला जाता। एक तरके औला से जन्नत से निकाला गया तो जो तरके मौला कर दे, मैं क्या करूंगा और फरमाइएगा। तरके औला से जन्नत से निकाला गया तो एक आंसू में जन्नत मिल जाएगी। जहां जहां ये कहा गया रो, रुलाओ, रोने की सूरत बनाओ, साथ साथ एक शर्त लगाई गई, आरिफन बिहक के हुसैन की मारिफत हासिल करते
ایک آنسو بہاؤ گے تو جنتی ہے، اگر بغیر معرفت کے بہاؤ مار کر رہو تو بیکار ہے۔ اصل کیا ہے؟ معرفت ہے۔ اصل کیا ہے؟ معرفت ہے۔ کھڑے ہو کے پیشاب کرتا ہے مگر جو ہے آنسو آتا ہے، ماتم کرتا ہے، یہ جنتی ہے۔ ایسے لوگ جنت میں، اتنی سستی ہے جنت، تو پھر یہ سارا دین کا ڈھکوسلا بیکار ہے، انبیاء کا آنا بیکار ہے، کچھ بھی نہیں۔ نماز کا پیغام بیکار، روزے کا پیغام بیکار، معاشرتی احکام بیکار، سماج بیکار۔ ارے بھائی پہلے یہاں سے تو نمٹ جاؤ۔ برزخ کتاب کا نام ہے انسان کامل، لکھنے والے کا نام ہے شہید مطاری، روایت ہے امام صادق سے، سورہ کا نام ہے سورہ نبا، پارے کا نام ہے 30واں پارہ، اس کا پہلا سورہ۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وفتحت السماء فکانت ابوابا، جب آسمان کے دروازوں کو کھولا جائے گا تو لوگ قبروں سے نکالے جائیں گے۔ امام صادق فرماتے ہیں کہ لوگوں کو 12 گروپ میں قبروں سے نکالا جائے گا۔ کتنے گروپ میں؟ 12، مگر 12 گروپ میں سے صرف ایک گروپ ایسا ہوگا جس کی صورت انسانوں کی ہوگی، باقی 11 گروپ کی صورت اس جانور سے ملتی ہوگی جس جانور جیسے کام یہ آدمی دنیا میں کرتا تھا۔ بہت غور سے سنیے گا، شاید بات ابھی نہیں پہنچی۔ میں روایت پڑھتا ہوں چوتھے امام کی، حج کے موقع پہ تھے، ایک شخص نے کہا مولا ما اکثر الحجیج، اس سال تو بہت حاجی ہے۔ امام نے فرمایا لا، حاجی نہیں، ما اکثر السجیج، شور و غل زیادہ ہے، حاجی بہت کم ہے۔ وہ کہتا میں تعجب کرنے لگا، مولا نے کیا فرمایا؟ مولا سمجھ گئے اس کے دماغ میں شک کے کٹانوں ہیں۔ چہرے پہ ہاتھ پھیرا، اب جو ہاتھ پھیرا چٹیل میدان تھا، اس میں مختلف قسم کے جانور ٹہل رہے تھے، کوئی سانپ تھا، کوئی بچھو تھا، کوئی لامڑی، کوئی کتا، کوئی خنزیر، کوئی بھیڑیا، کوئی درندہ، اور چند لوگ اس کے اندر تھے۔ مولا نے فرمایا حاضر المسئلہ، حقیقت حال یہی ہے، ان میں انسان ہی بہت کم ہیں۔ تم کہتے ہو حاجی، کیا مطلب؟ روایات میں ہے 12 گروپ میں اٹھایا جائے گا، ان میں سے بس ایک گروپ کی صورت کس سے ملے گی؟ انسانوں سے، باقی کی کس سے ملے گی؟ جس طرح کا وہ کام دنیا میں کرتا تھا۔ ابھی بھی نہیں سمجھے؟ کل کہا تھا کشتی نوح کا واقعہ، اگر کسی کی عادت سماج میں یہ تھی کہ وہ مردوں کے مال پہ نظر رکھتا تھا تو اسے قبضے کی شکل دی جائے گی۔ اگر کسی کی عادت یہ تھی کہ لوگوں کو دھوکہ دیتا تھا تو اسے لومڑی کی شکل دی جائے گی۔ اگر کسی کا کام یہ تھا کہ لوگوں کے ڈنک مارتا تھا تو اسے سانپ اور بچھو کی صورت دی جائے گی۔ ابھی نہیں سمجھے؟ سنیے، امام صادق فرماتے ہیں اے لوگوں، میں تمہاری جنت کی ذمہ داری لیتا ہوں، میں تمہیں جنت میں لے کے جاؤں گا، مگر تم اپنے اعمال اس قابل بناؤ کہ اللہ تمہیں محشر میں انسانوں کی شکل میں اٹھائے۔ ابھی بات نہیں پہنچی۔ امام فرماتے لوگوں، میں تمہاری جنت کی ذمہ داری لیتا ہوں، مگر تم اپنے اعمال اس قابل تو بناؤ کہ اللہ تمہیں انسانوں کی شکل میں اٹھائے۔ امام کا اگلا جملہ سنیے گا، امام فرماتے اس لیے کہ ہم انسانوں کی شفاعت کریں گے، جانوروں کی نہیں۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ ایک بار اور صلوات پڑھیے محمد والے۔
मौलवी ने बता तो दिया कि आंसुओं में जन्नत मिलेगी। अरे भाई, इतना बड़ा रास्ता जिसकी कोई लिमिट नहीं, जिसकी कोई हद नहीं, कितना बड़ा सफर बरज़ख का, जब से आदम का इंतकाल हुआ, जब से हाबिल का मर्डर हुआ, तब से लेके अभी तक ये जमाना चल रहा है। कब तक चलेगा किसी को नहीं पता। ऐसे हालात में कौन बचेगा? मैं क्या कह रहा हूं, जरा गौर फरमाइएगा। ये तो बाद में पता चलेगा, जन्नत में कौन जाएगा, जहन्नम में कौन जाएगा। पहले बरज़ख का तो सामान इकट्ठा कर लो। बरज़ख का सामान मस्जिदों में नहीं मिलेगा, बरज़ख का सामान घरों में मिलेगा, बरज़ख का सामान मोहल्लों में मिलेगा, बरज़ख का सामान रिश्तेदारों में मिलेगा, बरज़ख का सामान अपने रिश्तेदारों में मिलेगा। पहले भाइयों से रिश्ता अच्छा बनाओ, तब बरज़ख बनेगी। लेकिन जिसका आपस में तालमेल सही न हो, उसकी बरज़ख कैसे सही हो सकती है? सलावत पढ़िए मोहम्मद वाला। पहले यहां सही करो, इसलिए कि इमाम फरमाते हैं जो इंसान रिश्तेदारों से ताल्लुकात तोड़ता है उसे सजा दुनिया में मिलती है, आखिरत में बाद में मिलेगी। 3 सजाएं दुनिया में पहले मिलेगी। पहली सजा उसकी दुआ कबूल न होगी, दूसरी सजा उसके रोजगार में बरकत न होगी, तीसरी सजा उसकी उम्र कम हो जाएगी। मैं क्या कह रहा हूं, गौर फरमाइए। उसूल काफी जिल्द नंबर 2 शियों की मोतबर किताब, इमाम सादिक का जमाना। एक शख्स मस्जिद में गिड़गिड़ा के रोज दुआ करता था। बहुत जमाना हो गया, किसी ने कहा मौला इसकी दुआ क्यों कबूल नहीं होती? ये तो बड़ा नमाजी है, बहुत इबादत करता है। इमाम ने कहा तुम्हें नहीं पता इसकी दुआ क्यों कबूल नहीं होती? क्योंकि ये अपने भाई से बात नहीं करता। अरे मैं क्या कह रहा हूं, इबादत पे हुर्रा मत करना, इबादत पे नाज मत करना, इसलिए कि इबादत बाद में है, भाइयों के हुकूक पहले है। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाला। एक बार और सलावत पढ़िए मोहम्मद वाला। का नाम ले रहा हूं, बहुत बड़ा सहाबी जिसका नाम है साद बिन मास। कितना बड़ा सहाबी कि नबी के साथ 2 जंगों में शरीक हुआ। पहली जंग का नाम है बद्र और दूसरी का नाम है उहुद। दोनों जंगों में यह सहाबी शरीक हुआ। और जब इंतकाल हुआ तो नबी ने नमाज पढ़ाई। खाली नमाज नहीं, अपना कुर्ता साथ के साथ कदम में रखा। और खाली ये नहीं, बल्कि 7,000 फरिश्तों में, जिसमें जिब्राइल भी थे, नबी के साथ नमाज पढ़ाई, नमाज जनाजा। खाली ये नहीं, जब नमाज तमाम हुई तो नबी ने फरमाया आज सात के मरने से अर्श इलाही हिल गया। कितना बड़ा सहाबी होगा। लेकिन जब दफन करने के बाद वापस चले तो कब्र से आवाज आने लगी। जैसे कब्र से आवाज आई, चेहरे रिसालत मुतहय्यर हुआ। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, ये क्या माजरा है? तो सरकार ने फरमाया सात को फिशाने कब्र हो रहा है। लोगों ने कहा हुजूर आपने नमाज पढ़ाई, कुर्ता आपका, फरिश्तों ने नमाज पढ़ी, और बद्र जैसी जंग में
آپ کے ساتھ شریک تھا. کیا یہ جنتی نہیں ہے؟ بہت بڑا جملہ سنیے گا. پوری مجلس ایک طرف، یہ جملہ ایک طرف، میرا نہیں نبی کا ہے. سرکار نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں یہ جنتی ہے. تو لوگوں نے کہا جب جنتی ہے تو یہ فشار کیوں ہوا؟ تو نبی نے فرمایا اس وجہ سے کیونکہ اس کا مزاج تیز تھا، کڑک مزاج تھا، رحم دل نہیں تھا، تند تھا، تیز تھا، گھر والوں سے اچھے نیچے میں بات نہیں کرتا تھا، ڈانٹ پھٹکار کے بات کرتا تھا. سمجھ میں آیا اتنی ساری فضیلتیں بیکار ہو جاتی ہیں اگر اخلاق اچھا نہ ہو. سلامات پڑھیے محمد وآل محمد پر. ایک بار اور سلوات پڑھیے محمد وآل. یاد ہے نا؟ غور فرمایا میں کیا عرض کر رہا تھا. 7 جانور ایسے ہیں کہ جو جنت میں، ارے بھیڑیا جنت میں جا رہا ہے، یہ آدمی ہو کے جنت میں نہیں جا رہا. اس کا مطلب یہ تو بھیڑیے سے بھی بدتر ہو گیا. شہید مطاری فرماتے ہیں جب انسان درندہ بنتا ہے تو ایسا درندہ بنتا ہے کہ پھر اپنوں کو بھی نہیں چھوڑتا. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ پھر اپنوں کو بھی نہیں چھوڑتا. پہلے یہ رشتے ہیں. قطع رحم بہت بڑی بیماری ہے. اس کو سنیے، مجلسیں پیچھے رہ جائیں گی، نمازیں پیچھے رہ جائیں گی. کتنی مصیبتیں اس کی وجہ سے آتی ہیں. امام علی علیہ السلام آپ فرماتے ہیں ایک شخص کو دفنایا گیا. جیسے دفنایا تو اس کا چہرہ کالا پڑ گیا مردے کا، اور جب اسے دفن کر دیا تو اس کی قبر سے دھواں اٹھنے لگا. سب کو پتا تھا محلے کا سب سے بڑا عبادت گزار ہے یہ، اتنا نمازی تھا. لوگ جانتے تھے یہ پہلی صف میں کھڑا ہوتا ہے، بہت نمازیں پڑھتا ہے. سوال فوراً کر لیا یا امیر المومنین اس کی قبر سے دھواں، یہ تو پکا عبادت گزار تھا. امام نے فرمایا میں جانتا ہوں یہ اچھی نمازیں پڑھتا تھا، لیکن جانتے ہو یہ کیوں ہوا ہے؟ اس کے اوپر یہ عذاب کیوں ہوا؟ اس کا چہرہ کالا کیوں پڑا؟ اس کی قبر سے دھواں کیوں نکلا؟ وجہ جانتے ہو؟ یہ 2 سال ہو گئے اپنے بھائی سے اس نے بات نہیں کی. میں کیا کہہ رہا ہوں ذرا غور فرمائیے. 2 سال سے اس نے بات نہیں کی. اما میں جملہ کہوں قبر میں کالے ہونے سے پہلے یہی سنا کر لو، کہیں ایسا نہ ہو وہاں کی زندگی خراب ہو جائے. ضرورت پڑے محبت والے محبت پر. چھوٹا اچھا تو چھوٹی بات ہے، وہ کالا ہو گیا. اگلی بات اور سنیے. برزخ کا حال جانتے ہو کیسا ہوتا ہے؟ برزخ کا جب انسان مرتا ہے نا تو مرنے کے بعد جو روحیں ہوتی ہیں روحوں سے ملاقات ہوتی ہے. جیسے ہم بیٹھتے ہیں یہاں پر آپس میں بیٹھ گئے، میں یہاں بڑے گھر آیا مجلس سے پڑھنے، لوگ مجھ سے ملنے کے لیے آتے رہے. 10-20 لوگ بیٹھے، چائے پانی ہو رہا ہے، آپس میں باتیں ہو رہی ہیں. مولانا خیریت سے ہیں، کیسے محرم گزرا، یا ایسا کہا تھے کیسے تھے. ایسے ہی جب کوئی مرتا ہے تو ارواح اس کے پاس آتی ہیں اور ایک ایک کے بارے میں پوچھتی ہیں. وہ فلاں مولانا مکارم صاحب سے ملاقات ہوئی، کہا کیسے ہیں؟ کہ جی بہتر ہے، اچھے ہیں. کاروبار کیسا ہے؟ کہ بھی بہتر ہے. خوش ہوتے ہیں. اور اگر یہ کہہ دیا جائے کہ جی اچھے نہیں ہے، طبیعت خراب ہے، شوگر کے مریض ہو چکے ہیں، تو وہ افسوس کرتی ہے.
یعنی اس کا مطلب جیسے ہم مجلسوں میں اور محفلوں میں بیٹھتے ہیں اس طرح عالم برزخ میں ارواح بیٹھتی ہیں. بہت بڑی اور سزا ہے. غور سے سنیے گا, بہت بڑی سزا ہے. جو اپنے رشتے داروں سے بات چیت نہیں کرتا, تعلقات چھوڑ دیتا ہے, جب ایسا انسان مرتا ہے اور دوسری ارواح کے جھرمٹ میں یعنی جہاں وہ بیٹھتی ہیں ان کے پاس جاتا ہے تو وہ ارواح وہاں سے ہٹ جاتی ہے اور ایک دوسرے سے کہتی ہے اس سے پاس مت بیٹھو, اس کے پاس مت بیٹھو. یہ وہاں پر اپنے رشتے داروں سے بات نہیں کرتا تھا. میں کیا کہہ رہا ہوں ذرا غور فرمائیے. یہ اپنے بھائیوں سے نہیں بات کرتا تھا, یہ اپنے رشتے داروں سے تعلقات جو ہے صحیح نہیں رکھتا تھا, ان سے آپس میں تعلقات صحیح نہیں رکھتا تھا. لہذا اس سے صحیح نہ کرو, اس سے بات چیت نہ کرو, سب کے سب منہ موڑ لیتے ہیں. یہ بیچارہ اکیلا پڑ جاتا ہے. کیوں کہتے ہیں؟ اس وجہ سے کہتے ہیں یہ جب اپنوں کا نہ ہوا تو یہ تمہارا کیا ہوگا. میں کیا کہہ رہا ہوں غور فرمائیے. یہ سب ارواح اس سے کنارہ کشی کر لیتی ہے. میں جملہ کہوں, اگر یہاں بھی اکیلے تھے مرنے کے بعد بھی اکیلے رہ جاؤ گے. صلوات پڑھیے محمد. متوجہ ہیں عزیزان محترم. اسی وجہ سے میں نے ایک بات اور, کیونکہ دونوں باتیں کیا کرے وقت تھوڑا محدود ہوتا ہے, اس وجہ سے کوئی بھی بات مکمل نہیں ہو پاتی. میں نے کہا تھا صرف اور صرف 5 افراد پر قرآن نے کلم کھلا, میں فرعون کا ذکر نہیں کرتا, 5 افراد پہ اللہ نے قرآن میں لعنت کی ہے. ان میں سے ایک وہ بھی ہے کون, جو اپنے بھائیوں سے نہیں بولتا, جو اپنے رشتے داروں سے تعلقات قطع کر دیتا ہے. ذرا سا پیسہ کیا آ گیا, اب تو بھولا نہ سماتا, اب جائے اب نہیں دیکھتا, یہ ہمارے رشتے دار ہیں, پیسہ تمہیں بدل دے گا, نہیں بدل سکتا. عزیزان محترم میں کیا کہہ رہا ہوں, اگر ضمیر زندہ ہے تو پیسہ بدلتا نہیں ہے, پیسہ نہیں بدلتا, آدمی کو بدلنا چاہیے. غور فرمانے عزیزان محترم. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں ان افراد پہ لعنت کی. پہلا فرد کون؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ, جو اللہ سے وعدہ کر کے توڑ دیتے ہیں. یہ کون ہے؟ یعنی جنہوں نے ولایت علی کا وعدہ کیا ان پہ بھی لعنت ہے. نہیں ابھی متوجہ نہیں ہوئے. ہم کسی نے کہا تھا نا غدیر میں بکن بکن, کسی نے کہا تھا نا غدیر میں بکن بکن, یعنی کیا مطلب؟ یعنی وہ بھی لعنتی, اسی کلاس میں دوسرے کو رکھا. وہ کتنی بڑی نجاست آ گئی. جس کلاس میں منکر ولایت تھا اسی کلاس میں الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل, اور وہ انسان جو اپنے بھائیوں سے یعنی جن سے ملنے کا حکم اللہ نے دیا ہے ان سے رشتہ, ان سے رابطہ توڑ دیتا ہے. یعنی جس سب میں منکر علی تھا اسی سب میں وہ بھی ہے جو بھائی بھائی سے بات نہیں کرتا. کتنا بڑا گناہ ہو گیا, کتنا بڑا گناہ ہو گیا. تیسرا کون ہے؟ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ, اور جو سرکاس معاشرے میں فتنہ پھیلاتا ہے, فساد پھیلاتا ہے. یعنی جس سب میں فسادی تھا. نہیں ابھی متوجہ نہیں ہوئے. ساری باتیں کھول کے نہیں بیان ہوتی, کچھ شارٹ میں بھی ہوتی ہیں, آپ کو سمجھ جائیے. یعنی جس سب میں فسادی تھا
उसी सब में उसे खड़ा कर दिया जो भाई से बात नहीं करता। और फिसादी क्या है? अल फितना तो अशद मिनल कत्ल, फिसादी का जुर्म जो है कत्ल से ज्यादा है, फिसादी की सजा कत्ल से ज्यादा है। इसलिए कि फिसादी जो है, एक आदमी किसी को कत्ल करता है तो उससे एक की जान जाती है, लेकिन जो फितना फैलाता है उससे माशरा खराब होता है। लेकिन फिसादी से भी बदतर वो है जो अपने रिश्तेदारों से नहीं बात करता, इसलिए कि वो फिसादी छोटा है, ये फिसादी बड़ा है। सलावत पढ़िए मोहम्मद। बस बेटा कल आते, अगर पहले आते ना आज तो तुमसे और ना ले सकता, अब टाइम नहीं है। मुतवज्जे हैं जिजाने मतलब। तो कहने का मतलब यह है, जिस सब ने फिसादी को खड़ा किया, जिस सब ने जो है मुफसिद को खड़ा किया, जिस सब ने मुनकिरे विलायत अली को खड़ा किया, उसी सब ने किसे ला के खड़ा कर दिया? जो अपने रिश्तेदारों से बात नहीं करता। आप कहोगे मैं तो मिलता हूं, गलती तो उसकी है, मैं कैसे मिलूं? गलती मत देखो, पहल करो। पहल का कोई फर्क है? सवाब है? कुछ सवाब है पहल करने का? कहां? 3 लोग वो हैं जो बगैर हिसाब जन्नत में जाएंगे। 3 अफराद जिन्हें अहले फजाइल कहा जाता है। महशर में आवाज आएगी, क्या आएगी? अहले फजाइल, अहले फजाइल कहां है? फजीलतों के मालिक कहां है? कुछ अफराद आगे बढ़ेंगे, आवाज आएगी, जाओ उदखुलुल जन्नत बिगैर हिसाब, जन्नत में बगैर हिसाब और किताब के चले जाओ। ये जन्नत की तरफ जाते होंगे, फरिश्ते रोक के पूछेंगे, तुम बिन ऐन, तुम अहलुल फजाइल, तुम अहले फजाइल कैसे बने? कौन से सिफात तुम्हारे अंदर पाए जाते थे जिसकी वजह से अल्लाह ने तुम्हें फजीलतों का मालिक बनाया? तुम्हें इतनी फजीलत दी कि बगैर हिसाब और किताब के जन्नत में चले जाओ। इधर लाइनें लगी होगी, लोग हिसाब देते होंगे, ये बगैर लाइन के वीआईपी दरवाजे से जन्नत में जाते होंगे। तुम्हारे अंदर कौन सी सिफत है ऐसी जिसे अल्लाह ने पसंद करके अहले फजाइल बनाया? ये कहेंगे हमारे अंदर दुनिया में 3 बातें थी, अगर कोई हमसे बात नहीं करता था, इख्तिलाफ करता था, झगड़ा करता था, तो हम उससे दोस्ती करने में पहल करते थे। हम ये नहीं देखते थे गलती किसकी है। अल्लाह ने कहा जब तुमने हमारी वजह से सुलह की है तो तुम्हें अहले फजाइल बनाते हैं। सलावत पढ़िए मोहम्मद। वजह से सुलह किया तो हम तुम्हें अहले फजाइल बनाते हैं। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि जो हमसे रिश्ता तोड़ता था रिश्तेदारों में, अब उससे रिश्ता जोड़ने में पहल करते थे। पहल करने का सवाब ज्यादा है। शायद आप इस्लाम की मंतिक नहीं समझते, अकड़ में ना रहा करिए। जिसका सर झुकता है ना उसी का उठता है। मैं क्या कह रहा हूं? जिसका सर झुकता है उसी का उठता है, और जिसका उठता है उसी का झुकता है। नहीं, शायद नहीं समझे, गौर नहीं फरमाया। तरक्की वही करता है जिसका सर पहाड़ पे चढ़ो कभी या नहीं चढ़े पहाड़ पे। अगर न चढ़े तो कल को गूगल पे चेक करना, जो लोग पहाड़ पे चढ़ते हैं सर उठा के नहीं चलते। नहीं, अगर उठाएंगे तो फिर जाएंगे। पहाड़ पे चलने का तरीका ही ये है, सर झुकता है। जैसे जैसे झुकाता है अल्लाह उसे बुलंद करता है।
जैसे जैसे पहल करोगे रिश्तों में, तो रिश्तों को जोड़ने की अल्लाह तुम्हारे सरों को बुलंद करता चला जाएगा। लेकिन जितना तुम्हें घमंड होगा उतना ही तुम्हें अल्लाह सलील करता जाएगा। नहजुल बलागा में इमाम अली ने यही तो फरमाया, मन मन अल्लाह ना औदहु कसरत अक्सानुहा। जिस दरख्त की शाखें जितनी नरम होती है, जिस दरख्त की लकड़ी जितनी नरम होती है, उसकी शाखें उतनी ही घनी होती है। नहीं, अभी नहीं समझे, ये मेरा जुमला नहीं है, ये काबिल के नहजुल बलागा का जुमला है, फसाहत बलागत के शहंशाह का जुमला है। मौला ने क्या फरमाया, मन लाना औदहु कसरत अक्सानुहा। जिस दरख्त की लकड़ी जितनी नरम होगी उतनी ही उसकी शाखें उतनी घनी होगी। मतलब क्या है, जितना उसका अखलाक अच्छा होगा उसके दोस्त और अहबाब रिश्तेदार उतने ही ज्यादा होंगे। जितना घमंड ज्यादा होगा उतने ही उसके दोस्त कम से कम होते जाएंगे। सलावत पढ़िए मोहब्बत कसरत अक्सानुहा। जिस तरफ की लकड़ी जितनी नरम होगी उसकी शाखें उतनी ही घनी होंगी, जितनी सख्त होगी उतनी कम होगी शाखें। अगला जुमला इमाम फरमाते हैं, दरख्त पे जितना फल आएगा उतनी टहनियां उसकी झुकेंगी। इससे अच्छी मिसालें तो कोई दे ही नहीं सकता, कोई नहीं दे सकता। ये कुरान के बाद जो है पहला कलाम है जो बशर की फिक्रों से वाला है। नहजुल बलागा, नहजुल बलागा। जिस दरख्त पर जितना फल होगा उतनी शाखें उसकी झुकती रहेगी, और जितना फल कम होगा उसकी शाखें उतनी तनी हुई होगी। मतलब क्या है, यानी जितना अहले कमाल होगा, जितनी फजीलतें होंगी उसमें इंकिसारी होती चली जाएगी। लेकिन जिसमें कुछ भी ना होगा वो अकड़ता रहेगा, घमंडी होगा। इसी वजह से कहा अकड़ बस दो ही में होती है, या तो जाहिल अकड़ेगा या मुर्दा करेगा। क्या करोगे और नहीं फरमाया, या तो जाहिल करता है या मुर्दा करता है। जो जिंदा होता है उसमें अकड़ नहीं होती, और जो आलिम होता है उसमें भी अकड़ नहीं होती। अगर कोई अकड़ की वजह से रिश्तेदारों से रिश्तेदारी नहीं निभाता तो समझ लेना मुर्दा भी है, जाहिल भी है। सलावत पढ़िए मोहब्बत एक बार और सलावत पढ़िए मोहब्बत। बस क्योंकि मेरा अभी टाइम तमाम हो चुका है, जल्दी जल्दी दो चार बातें। अच्छा, जब तक तफसीर बयान न करो तो बात पहुंचती नहीं है, मेरी भी मजबूरी है। तो जो बातों को दो चीजों को एक साथ छेड़ के मैं जो है बैठ गया। जो 5 लोगों पर लानत अल्लाह ने की है, मैंने कितने लोगों को बताया, 3, 2 बच गए। क्या करूं, 7 जानवर ऐसे हैं जो जन्नत में जाएंगे। कितने बता दिए? अभी कहां 7 बता दिए? आप पहले दिन आए हो, 7 कहां बता दिए? सलवात पढ़िए मोहब्बत। अभी तो 3 जानवर बताए हैं। एक वो मछली जो शिकम में जनाब यूनुस को 40 शब रोज लिए फिरी रही। दूसरी बल जो है भेड़िया, और तीसरा कुत्ता इंशाअल्लाह साबिक अरब का, और चौथा जानवर वो कब्बा जिसने हाबिल के मर्डर पर दफन करने का तरीका आदम को बताया कि ऐसे छुपाया जाता है। यानी जनाजे में साथ रहा, नबी के बेटे के जनाजे में साथ रहा तो अल्लाह ने उसे जन्नती बना दिया। नहीं, अभी भी मुतवज्जे नहीं हुए। जनाजे में साथ रहा तो अल्लाह ने जन्नती बना दिया, छोड़ने वाले को नहीं। जो साथ रहा वो जन्नती है, तो जो छोड़ के चला गया, जो छोड़ के चला गया वो जन्नती नहीं हो सकता।
تو ये 7 जानवर हैं, मैंने 4 बयान कर दिए। इंशाअल्लाह कल को 3 जानवर और 2 वो अपराध जिन पे अल्लाह की लानत कुरान में है, और इंशाअल्लाह पर सबका भी थोड़ा सा हाल मैं आपको बयान करूंगा। अजीजान मोहतरम, बहुत आहिस्ता से सुन लीजिएगा। मैंने कल भी अर्ज किया था, नमाजों पे घमंड ना कीजिए, रोजों पे घमंड ना कीजिए। नमाजें असल नहीं है, नमाजें असल नहीं है, हुकूकुन नास असल है। नमाज को इस वजह से वाजिब किया क्योंकि अल्लाह देखना चाहता था ये माशरे में कैसे रहते हैं। इंशाअल्लाह मैं यहीं से बात अपनी कल को शुरू करूंगा। वक्त से आइएगा। अगर इस तरह की गुफ्तगू सुनना चाहते हो और अगर नहीं सुनना चाहते तो मुझे बता देना, क्योंकि मैं आपको दूसरी चीजें भी सुना सकता हूं जो आपका शौक है। लेकिन जैसा सुन रहे हो, मैं महसूस कर रहा हूं कि ये आप सुनना चाहते हो और इसकी जरूरत है, इसकी जरूरत है अजीजान मोहतरम। तो गौर फरमाया, लिहाजा करने का मतलब यह है कि इंसान जो है अगर अपना अखलाक अच्छा कर ले तो अखलाक उसको जन्नती बनाता है, बरसक उसकी सही करता है, उसकी जिंदगी भी सही करता है, उसकी आखिरत भी सही करता है। अहले बैत अलैहिस्सलाम ने इसी को पहुंचाने के लिए बहुत कुर्बानियां दी। कितनी कुर्बानियां दी, आज हम उसी का मातम करते हैं। मैं आपको सुना सकता हूं लेकिन आपके दिमागों तक नहीं डाल सकता। आप सिर्फ तसव्वुर कीजिए। आप सवाल करता हूं, एक सवाल, आखिर कौन सी वो बात थी जो सैयद सज्जाद को जिंदगी भर रुलाती रही? अब मसाइल पढ़ने के लिए कुछ नहीं बचा। कभी सोचिए वो कौन सी बात थी जिसने सैयद सज्जाद की पूरी जिंदगी आपके लबों पे मुस्कुराहट नहीं लाई। अरे हंसी चली गई, खुशी चली गई, कौन सी बात थी, कौन सी बात थी? ये कोई मेरे जैसा इंसान नहीं, वक्त का इमाम है, वक्त का इमाम है। और जब किसी ने पूछा, मौला क्यों रोते हो? आपकी तो शहादत मीरास है। तो मौला ने क्या कहा? सही कहा तूने, शहादत मीरास है, मगर ये बता क्या मां बहनों का सरमन भी फैलाया जाता, क्या पुतलियों का बाजारों में फैलाया जाता? ये भी हमारी मीरास है। अगला जुमला सुनिए, अगला जुमला। वो तो आप सुनते रहते हो जो नाम फरमाते हैं। जब पूछा कहा सबसे ज्यादा मुसीबत कहां पर, तो आपने 3 मौके बताए, बाजार शाम, दरबार शाम, जिंदान शाम। लेकिन असल बात सुनिए, इमाम से पूछा, मौला मुसीबत कौन सी थी जो 7 वर्ष से बड़ी लगी? अजादारों, अगर घर भी सोचोगे तो सुकून से नहीं बैठ सकते। इमाम ने कहा, मैं जिंदगी भर एक चीज न भूल सका। वो कौन सी चीज वाला? तो वो चीज न भूल सका जब मेरी दादियों को, मेरी पुत्रियों को दरबार पे उस जगह पे बिठाया गया जहां कदीजों को और गुलामों को बिठाया जाता था। और हजारों लोग पूछते थे, ये कौन है? हजारों, जब किसी ने कहा, अरे सकीना को यजीद मुझे दे दे, अजरों को मिलना, खुदा कोई हमने दे सिवाय हमें हुसैन के। कितनी सख्त मुसीबत है, कौन सा दरबार है? अल्लाह, यजीद का दरबार। आप पहले सुन लेते हैं, 700 कुर्सी नशीब बैठे थे। मैं ज्यादा नहीं बयान कर सकता, आपके सामने बेलवी की तरह आया। आप सब मुझे जानते हो, मौलाना हो गए,
لیکن اگر آپ کے یہاں 12 ہندو آتے پھٹے کپڑوں میں آؤ، پہلے کچیلے کپڑوں میں آؤ، تو میرے دل پہ کیا گزرے گی؟ نہیں ابھی نہیں سمجھے شاید میری بات. سوچو آل رسول جس کی ماں کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا، 700 کرسی نشین شرابیوں کا مجمع، آئے زینب، آئے زینب، ارے کس شان سے دربار میں گئی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. عزیزانو یہی وجہ تھی ارے جب یزید نے سامنے قیدیوں کو کیا اور معلوم کیا یہ کون ہے، ان کا تعارف کرایا، ایک ایک بیوی کا تعارف کرایا، امام سجاد کا تعارف کرایا. یزید نے کہا ارے میں زینب سے بات کرنا چاہتا ہوں. سنو بے زینب ہو شرابی، ارے زینب سے بات کرے، علی کی بیٹی سے بات کرے. عزیزانو ایک مرتبہ زینب کے سامنے فضا آئی آنے کے بعد کہا ارے میرے ہوتے ہوئے میری شہزادی سے کوئی بات کرے یہ میں برداشت نہیں کر سکتے. ایک مرتبہ یزید نے حکم دیا جلاد کو اس بڑی عورت کو ہٹاؤ. جلاد کوڑا لے کے چلا. ایک مرتبہ جیسے کوڑا مارنا چاہتا تھا، ارے فضا نے دیکھا ارے حبشی غلاموں کو، اے حبشی غلاموں ارے تمہاری غیرت کو کیا ہوا؟ ارے تمہاری ملک کی ایک قریب ایک خاتون پر ارے جلاد کوڑا مار رہا ہے، ارے تم دیکھ رہے ہو حبشی غلام تلوار لے کے آگے بڑھے. اے یزید جلاد کو واپس کر لے، خون کی بدلیاں بہ جائے گی. اے جلاد واپس ہو گیا. علی کی بیٹی ارے زینب نے مدینے کا رخ کیا. اے دادا ارے قمیض کے اتنے اندر لیکن آئے آپ کی ناراضی. آئے علی کی بیٹی، آئے زینب. سوال الذین ظلموا ایام طلب